ज्यों बुलावहैं त्यों बोलहैं स्वामी, कुदरत कवण हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। परम सत्कारयोग तख्त चौर छत्र दे मालक, जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी साजी अते नवाजी हुई साध संगत जी, अदब सत्कार सहित गुरफतेह की सांझ पाओ। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सच्चे पातशाह जी ने अपार कृपा करके आप सारिਆਂ ਨੂੰ सत्संगत का सुभाग समा बख्शिश किया है। महापुरुषों के पवित्र जीवन की विचार आप सारे सरवण करते आ रहे हैं। सो संत जी महाराज संत बाबा ज्वाला सिंह जी, महान महापुरुष, महान तपस्वी, ब्रह्म ज्ञानी, जिन्हों के प्रथाए शरधावान भावना वाले गुरसिख इस तरह भी विचार करया करते कि जिवें जन्म साखी दे विच श्री गुरु नानक देव महाराज जी के बचन आउंदे हन कि अजिते रंधावे दे नाल जदों विचार चर्चा हुई है, तो अजिते रंधावे ने बटाले की धरती पर हजूर महाराज ने बेनती करके पूछया सी कि महाराज जी, हे गुरु नानक साहब जी की आप जी फिर भी आओगे संसार के उत्ते? तो उस वेले श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने ये भविखत बचन किया सी भी 10 जामे तो असीं गुरु रूप ही आवांगे, और फिर 74 जामे असीं संत रूप होके आवांगे। जो संत रूप होके गुरु ग्रंथ साहिब के ताबिया विच रह के गुरबाणी गुर सिद्धांत नाल जोड़न का यतन असीं करांगे। तो इस तरह नाल अनेकां साधु संत महात्मा महापुरखों के प्रति ये शरधावान भावना वाले गुरसिखां का ख्याल बई वो महापुरख गुरु नानक साहब महाराज का अपना निज रूप ही सन। तो उन्होंने महापुरखों के विचों संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह साहब जी भी सन। सो जिन्हां का सत्कार बड़े तपस्वी महापुरख साधु संत भी करया करते। अनेकां जिक्र आप जी हुण तक सरवण कर चुके हो। अज जो जिक्र महापुरुषों की जीवनी दे विचों आप जी नाल सांझ पाउण लगे हाँ, संत बाबा सोहन सिंह जी, धन बाबा बिधि चंद जी के नाम से जो दल है, बाबा बिधि चंद जी के दल के मुखी सन संत बाबा सोहन सिंह जी। बड़े महान जपी तपी साधु सन, बड़े महान महापुरुष सन। निहंग सिंह संप्रदाय के मुखी सन ते रहत वैत विच बड़े पूरे सूरे सन। और जिस तरह खालसे पंथ की परंपरा है, वख-वख जोड़ मेलियां दे उत्ते वख-वख समयां दे उत्ते सारियां संप्रदावां दे मुखी महापुरख इकत्तर होया करते हैं। दिवाली के समय श्री अमृतसर साहिब, होले महल्ले के समय श्री आनंदपुर साहिब, विसाखी के समय श्री दमदमा साहिब की धरती पर
ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦਾਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਰਵੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਥੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਹਨ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰੀ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਚਿੰਤਕ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਹਿਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਲੰਕਤ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਖੇੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਖੈਰ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਭਾ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਹਨ ਬਾਹਰ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ 5-7 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝੁਕਣਾ ਕੀਤਾ।
पर जिस वेले संत बाबा सोहण सिंह जी झुकण लगे तो संत बाबा ज्वाला सिंह जी जो कि आप बहुत निमरता वाले साधु सन, उन्होंने बाबा जी को झुकण ना दिता, कलावे विच लै लिया, गलवकड़ी विच लै लिया। संत बाबा सोहण सिंह जी हथ जोड़ के कहते बैराग विच आके कहते महापुरुषो अज मेरी बेनती मन लो तो अज मैनू अपने चरणों ते मत्था टेक लैण लो। महापुरख कहते संत जी तुसी ते आप एडे बड़े महान वंश दे विच पैदा होए हो, धन बाबा बिधि चंद साहिब जी की अंश वंश हो तुसी। बाबा बिधि चंद साहिब जियां दा तुहाडे ते महान बख्शिशां भरिया हथ है, ते महाराज तुसी मैनू मत्था टेको, ये ते ठीक नहीं ना गल लगदी। असीं तुहानू नमस्कार करिए, असीं तुहानू मत्था टेकीए, गल सजदी है। तुसी सानू गरीबां नू मत्था टेको, निमाणियां नू मत्था टेको, ये सानू ठीक नहीं लगदा। ते संत बाबा सोहण सिंह जी फिर बैराग दे विच आके कहण लगे, कहंदे जी साडी अज बेनती मान लो। ये बेनती कहंदे मैं क्यों कर रहा, मैं बाद विच दसांगा, पहला किरपा करके मैनू नमस्कार कर लैण दो, मैनू मत्था टेक लैण दो। जदों महापुरख ना ही हटे ते संत बाबा ज्वाला सिंह जी कहण लगे महापुरुषो असीं ते तुहाडे चरनां विच बहण जोगे हाँ, जे तुसीं आ माण दे रहे हो, तुहाडी वडियाई है, तुसीं किहड़ी मौज दे विच ये गल कह रहे हो, तुसीं जाणदे हो, फिर मैं कौन आ रोकण वाला। हुण संत बाबा सोहण सिंह जी ने बड़े अदब दे नाल, बड़े प्यार दे नाल संत बाबा ज्वाला सिंह जी को नमस्कार कीती। फिर महापुरख संत बाबा सोहण सिंह जी वेखो साध संगत जी, ये है साधुआं दा आपस विच प्यार। जिन्हां महापुरुषां दा पिछले दिनां दे विच कथा विच आप जी ने जिक्र पढ़िया सी, संत बाबा सोहण सिंह जी टिब्बा साहब वाले महापुरख, उन्हां तो वरसाए हुए संत बाबा लक्ष्मण सिंह जी बड़े महान तपस्वी सन, बहुत महान साधु होए ने भी। उन्हां दे बारे एक बारी भी हुई वारता दास नूं श्रीमान संत बाबा सतपाल सिंह जी महाराज जी ने सुनाई, दसी। कहंदे सानू पता लग्या भी संतां दा शरीर ढिला है, बिरध हो चुके सन। कहंदे असीं संतां दी खबर लैण गए, संत बाबा लक्ष्मण सिंह जी दी खबर लैण वास्ते जदों असीं उन्हां दी कुटिया विच गए, उन्हां दे दर्शन कीते ते गए, ते उस वेले संत बाबा लक्ष्मण सिंह जी काफ़ी शरीर ढिला सी ते अपने पलंग दे उत्ते लम्मे पए सी, उठिया नहीं सी जांदा। ग्लूकोस लग्या होया सी, ड्रिप लग्या होया सी। कहंदे असीं जदों जाके नमस्कार कीती, कोले हो के हाल चाल पुछया, ते संत बाबा लक्ष्मण सिंह जी महाराज कहण लगे, कहंदे संत जी मेरे ते एक किरपा करो। कहंदे मैं अदब नाल हथ जोड़ के पुछया, महाराज असीं तुहाडे लई दसो की करीए, की कर सकदे हां असीं। कहंदे तुसीं साडे सिर ते हथ रखो। कहंदे संत बाबा लक्ष्मण सिंह जी ने जदों इन्ने प्यार विराग दे विच निमरता विच ये गल कही, ते असीं विचारिया भी असीं इन्हां दे सिर ते हथ रखण जोगे कित्थे हां। ये तो इन्हां दी निमरता है, इन्हां दा प्यार है जो सानू कह रहे हैं। कहंदे असीं उन्हां नूं टालिया, संत जी कमाई तां तुहाडी अपनी बहुत है, कमाई तुहाडे वड्डे महापुरुषां दी बहुत है, साडी की लोड़ है तुहाडे सिर ते हथ रखण दी, ते साडी की ताकत है असीं तुहाडे सिर ते हथ रखीए। कहंदे उन्हां दे नेत्रां दे विच जल आ गया, ते ओह कहण लगे नहीं संत जी सानू टालो ना, ते किरपा करो अज साडे सिर ते हथ रख के जाओ। बाबा जी कहण लगे, कहंदे असीं विचार कीती अपने मन विच, अपने अंदर, बई महापुरखां दा सचखंड जाण दा समां हुण नेड़े आया होया, ते इन्हां दे अंदर जे ये फुरना उठिया है, ये संकल्प उठिया है, बार बार सानू कह रहे सिर ते हथ रखो, ते जे असीं इन्हां दा वचन नहीं मनदे ते फुरना इन्हां दे अंदर रह जाएगा, इन्हां दे अंदर ये ख्याल रह जाएगा, ते ये ख्याल अंदर रह जाना ये चंगी गल नहीं। कहंदे पर हुण असीं उन्हां दे सिर ते भी हथ नहीं सी रख सकदे, साडे लई ये बहुत वड्डी
एक सामने सवाल खड़ा हो गया भी हुण करिए तो करिए की। जे सिर ते हथ नहीं रखते तो उन्हां दा फुरना नहीं पूरा हुंदा, ते जे सिर ते हथ रखते हाँ तो वो तो वड्डे ने साथों, कहते असीं सिर ते किवें हथ रखीए। कहते फिर उस वेले जुगती नाल काम चलाउणा पिया। एक हथ नाल महापुरुषां दा लम्मिया पिया दा चरण फड़ लिया ते दूजा हथ उन्हां दे सीस ते रख दिता। दूजा हथ उन्हां दे सीस ते रख दिता ते आख्या लो महापुरखो तुहाडा फुरना पूरा कर दिता ते तुहाडे सीस ते हथ रखता ते असीं मर्यादा भी नहीं तोड़ी, असीं आप जी दा अदब भी रख लिया ते एक हथ नाल आप जी दा चरण भी फड़िया होया सी। ते वो देख के बड़े खुश होए, बड़े मुस्कुराए। सो भाव कहण दा इह है जिन्हां दे अंदर नाम दा किणका टिकिया हुंदा है वो निमरता विच रहिंदे ने, अपना आप कदे जणाउंदे नहीं, वड्डे बन के नहीं रहिंदे, हो निमरता विच रहा करदे। बड़ियां बड़ियां कमाइयां वाले साधु कमाई करके भरपूर हुंदे हैं जिहड़े, पर साध संगत जी निमरता इतनी ज़्यादा भी करंचक मात्र राई दे दाणे समान भी उन्हां दे गलबात तो, उन्हां दे विचारां तो, उन्हां दी बहनी उठनी तो रंचक मात्र भी पता नहीं लगता हुंदा भी ये कमाई वाले साधु जां इन्हां दे अंदर कोई हंकार है कमाई का। किन्नी प्रतिभा हुंदी देसां प्रदेसां दे विच, पर ऐ निमाणे हो के रहिंदे, बिल्कुल निमाणे हो के। बाणी दे विच साधु दे लक्षण भी यही दसे ने, मान हुंदा होए निमाणा, ताण हुंदा होए निताणा, अणहुंदा आप वंडाए, को ऐसा भगत सदाए। भगत कहा लेना बड़ा सौखा है, भगत की डेफिनेशन जिहड़ी महाराज ने इत्थे दित्ती है, कहते मान हुंदा होए निमाणा, मान करे संसार पर साधु अपने अंदर अपना कदे मान का किणका ना आण देवे। ताण हुंदा होए निताणा, बल होवे बहुत पर अपने बल का कदे प्रदर्शन ना करे। अणहुंदा आप वंडाए, कोल अपने रवे भावें ना रवे पर दूजियां नाल वंड के छके, को ऐसा भगत सदाए जिहदे विच कहंदे तीन गुण ने, वो भगत कहाउण दा हकदार है, वो है भगत। तो हुण संत बाबा सोहण सिंह जी बाबा विधि चंद साहब के दल के मुखी, कमाई उन्हां दी भी बहुत, ते इधर ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज ये भी पूर्ण कमाई दे विच। ते हुण दोनों महापुरख बड़े प्रेम दे नाल विराज गए। ते हुण उस वेले सेवादार कहंदे ने बाबा जी अज जो आप जी बहुत दृढ़ संकल्प करके बार बार कही जा रहे सी भी मैनू मत्था टेक लैण दिओ, मैनू मत्था टेक लैण दिओ, हुण संगत नूं कारण दसो भी अज कारण की होया। ते उस वेले संत बाबा सोहण सिंह जी ने बड़े विराग दे विच आके बेनती सुनाई, दृढ़ संकल्प किस तरह होया। कहंदे साडे चित्त दे विच ये गल इस तरह आई, असीं बहुत सोचते हुंदे सां, बहुत विचार करीदी सी कि दुनिया दे विच बहुत वड्डे वड्डे हथियार आ गए, हथियार भी इन्ने खतरनाक आ गए, एटम बंब ते रॉकेट वगैरह, हवाई जहाज आदि जिहड़े जंग दे साधन इहो जिहे आ गए भी जिहड़े एक मिनट दे विच ही दुनिया नूं तबाह कर सकते हैं। पर खालसे दे कोल इस समय कोई इहो जिहा हथियार देखण विच नहीं आ रहा जिहदे करके खालसे की फतेह होवे संसार ते, दुनिया ते खालसा राज करेगा किवें। कहते असीं जदों भी ये दोहरा पढ़ते सां राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, उस वेले साडे अंदर ये बहुत सोच आउंदी सी भी खालसा राज करू किवें। दुनिया के बड़े बड़े मुल्कां ने तो बड़े बड़े हथियार बना लए, ते खालसे दे कोल तां इहो जिहा हथियार नहीं है। खालसा राज करू किवें। कहते मेरे अंतशकरण दे विच ये तीबर फुरना सी, ते मैं बेनतियां भी करता रहिंदा सी महाराज के चरणों च, हे सतगुरु मेरी ये शंका दूर करो भी जदों भी खालसे का राज आउणा है तां फिर आऊगा किवें। कहते शंका दूर कराउण दी बहुत तीव्र इच्छा मेरे मन में हो गई।
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੋਧ ਕੇ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਬੈਠਾ, ਬਿਰਤੀ ਬਹੁਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿਰਤੀ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਤੇ ਰਾਕਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਥਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਭਰਪੂਰ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਮਾਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗਾਰਦ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਦ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਾਰਦ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਈ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਿਲਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਣ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਉਥਾਨ ਹੋਈ, ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਐਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਬਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੋਰਚੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਿਛਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੌਤਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਿਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ।
ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਐਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਣਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਤਰੰਗਾਂ ਛਿੜਨਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰੰਗ ਛਿੜਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਗੰਦ-ਮੰਦ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਹੀ। ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੰਨੇ ਨੇ ਜੀ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਖਿਆਤ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚਾਹੇ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੂਪ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਓ। ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਐਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫਾ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਥਾਨ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਸੁਣਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਪੱਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਪਸਵੀ ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੰਗੜੀਵਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਾਲਰੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਸੀ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 5-7 ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਥੇ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੰਗੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਪਸਵੀ ਸਾਧੂ ਸੀ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਖੜੇ, ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਮੇਰੇ। ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਪਸਵੀ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕਦਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤਪਸਵੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਧੂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਪਸਵੀ, ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵੇਂ ਭੇਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਪਸਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗਜਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ 5 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ 5 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੇਹੀ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 5 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕ ਲੈਣੀ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਪਸਵੀ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੇਂ ਕੇ ਛਕ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਕੁਟੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਅਭਿਆਗਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤਪਸਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਭਿਆਗਤ, ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਛਕਾ ਦੇਈਦਾ, ਕੁਛ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਛਕ ਲਈਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਦੀ। ਅਗਲੇ 8 ਪਹਿਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਈਦਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਆਸ਼-ਆਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੇ, ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਤਪਸਵੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਗਿਆਸੂ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵੇ।
ऐदा सबर दे नाल दिन कट्टे। फिर महाराज जी ने कहा, तपस्वी जी माड़ा ही फेरी जाने हो कि कोई शांति भी प्राप्त हुई, अंदर टिकया कुछ? तो तपस्वी जी उस वेले रोन लग पे, विराग नाल भर गए, महाराज के चरणों च डंडौत कर ली, डिगे। उस समय महाराज जी ने तपस्वी महताब सिंह नूं अपने हत्थां नाल चक्या, उठाया, कोल बिठा लिया। उस वेले महापुरुष पुछदे, कहंदे तपस्वी जी दसां ही गुरु साहिबां दे विचों किहड़े गुरु महाराज नाल ज़्यादा प्यार है? तो उस वेले तपस्वी महताब सिंह कहण लगा, कहंदा महाराज है तां दसे जोतां इक्को ही, पर बंदी छोड़ छेवें सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज नाल मेरा बहुता अंदरों प्यार है। फिर संत महाराज ने ऐसी कृपा की, बड़ी महान कृपा दृष्टि भर के कहते तपस्वी जी ने कहा, महाराज जी ने बाबा ज्वाला सिंह जी ने, कहते तपस्वी जी साड़ी निगाह विच निगाह पा के देखो। कहते जदों मैं, तपस्वी जी कहते हैं भी जदों मैं संत महाराज का बचन मन के संत महाराज की निगाह नाल निगाह मिलाई तो की देखिया, संत बाबा ज्वाला सिंह जी बैठे, साक्षात्कार 6वें पातशाह बंदी छोड़ सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज खड़े हैं। कहते महाराज 6वें पातशाह कल्ले नहीं खड़े, नाल ही कहते मेरे गुरुदेव संत हीरा सिंह जी सिंगड़ी वाली महापुरख वो भी खड़े हैं। उन्होंने दे गल भगवी गाती लाई हुई है, हाथ जोड़ के खड़े हैं। कहते धरती ते नमस्कार की तपस्वी जी ने, धन महाराज अज अंदर नूं टका बख्श दिता तुसीं दर्शन दे के। जद सीस चक्या तो सामने संत जी महाराज बैठे। संत जी महाराज ने वचन किया भी तुसीं डेरे संतगढ़ आयो साडे कोल। फिर उत्थे गए और संत महाराज को जाते आउंदे फिर मिलाप होंदा ही रहा, अंदरली अवस्था वचन विलास। संत जी महाराज हुण जदों भी पुछया करन हुण बिरती कैसी है, तो तपस्वी जी नमस्कार कर दिया करन, कहण दाता जी हुण तां ऐसी मेहर कर दित्ती तुसीं भी जींदे जी मुक्त हो गया, जीवन मुक्ति 84 के गेड़ विचों कहंदे दास नूं तुसीं कढ लिया, ऐसा प्यार तुसीं बख्श दिता। सो इस तरह नाल संत जी महाराज का इतना साधुओं के नाल प्यार होर के ओढ़क की मंजिल ते पहुँचाया, राह दसिया। सो इस तरह नाल एक 1933 दे विच एक साधु तकरीबन 60 साल का डेरे आ गया। संत जी महाराज उन्होंने दिनों दे विच माझे वाल गए हुए सी थोड़े दिनों के। उहदा नाम सी दयाल सिंह। दयाल सिंह 60 साल की उम्र का डेरे आया महाराज की गैर हाजरी में, और डेरे के सेवादारां ते लगा अपना प्रभाव पाउण भी मैं बड़ा तपस्वी हाँ, मेरे च बड़ियां शक्तियां ने, मैं चौथी अवस्था में एक चुटकी बजांदियां ही सेवक नूं पहुँचा सकदा। एक चुटकी मारा तो अपनी सेवक की अवस्था नूं चौथी पदवी तक पहुँचा देना। संत जी महाराज जदों माझे वाल नूं गए सन तो पिंड धगानगढ़ का सेवक सी, स्वामी करतार सिंह उहदा नाम सी। महाराज जी ने कुछ समा 40 दिन गुप्त बैठ के उन्होंने भजन करने वास्ते हुक्म किया। उन्होंने भजन करने वास्ते संत महाराज उहदा चलीसा शुरू करा के ते आप माझे वाल नूं चले गए सी। हुण उहदे अजे 15 दिन भी नहीं सी बीते बई ये दयाल सिंह नाम का संत 60 साल की जिहदी उम्र सी, ये आ गया डेरे। ये डेरे के साधुआं सेवादारां के उत्ते भी प्रभाव पाउण लगा।
ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਆ, ਭਰਮਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੀ ਕਰ ਕਰਕੇ। 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਸਵਾਮੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚਲੀਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚਲੀਸਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਚੜਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠਾਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਘਾਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਚਲੀਸਾ ਤੁੜਾਤਾ, ਇੰਨੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਅਖਰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ, 4ਥੀ ਪਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ 4ਥੀ ਪਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਉਹਨੇ ਸੰਤ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ 4ਥੀ ਪਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਹਾਂ ਗਏ ਤਾਂ ਸੁਤੇ ਸੇਧੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਤ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਮਝੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਸਭ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਤ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਬਾਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੱਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਚੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ ਆਪਣੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4ਥੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 4ਥੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਏ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਪੁੱਤਰਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੀਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ। ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਔਲਾਦ ਉਹਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਜੀ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਏ? ਕੋਈ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਘੋਟਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਸ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਦੀਆਂ ਅਸਥਾਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਿਰਤੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਢੋਲ ਬੀਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੈਣੇ ਵੱਜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਜੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਜੇ ਆਦਿਕ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਵੱਜਦੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਪਦਵੀ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਮਾਇਕੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਧਨ। ਫਿਰ ਬਿਰਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ, ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੰਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਕੋਈ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਜਪ ਤਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਵਧਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਉੱਥੇ ਪਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਈਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਹੌਲੀ 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 ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਰਹਾਉ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਕੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ, ਨਾਹਿ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੇ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿਨ, ਤਿਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕਉ ਕੀਨੀ, ਤਿਹ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋਗ ਕਹਾਵੈ। ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ। ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ।
तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त। इस तरह नाल फिर तकरीबन 6 महीने उस संत दयाल सिंह ਨੂੰ महाराज ने अपने कोल रखिया ते ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ अवस्था बना के ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। सो ऐसा जीवन संत जी महाराज बाबा ज्वाला सिंह साहब का, जो आप जी सरवण करते आ रहे हो। जिमें जिमें अगे हजूर महाराज कृपा करनगे आपां जरूर विचार करांगे। सो महाराज कृपा करन जी इस तरह आपां सत्संगत का सुभाग प्राप्त होंदा रहे। समा बड़ा कीमती है, एक एक मिनट जिहड़ा बीत जाना ये मुड़ के नहीं आउंदा। पानी दरियावां दे एक बार जो बह गए ने, मुड़दे ना पतना त्यों दाने कह गए। समा बीत गया मुड़ के नहीं आया। नाम जपण को जेबा दीनी, हर दर्शन को अखी, एक एक श्वास जो बिरथा जावे हाथ ना आवे लखे। लखां खर्च लियो जेड़े साह बीत जाणगे मुड़ के नहीं आउणगे। तो इस करके अपने समय नूं संभालिए, जिन्ना भी हो सकता है जप तप करो, सिमरन करो, बाणी का जाप करो, भै भाव नहीं रखो मालक की हिरदे दे विच। महाराज सब दी इस तरह प्रीत बनाई रखन ते आपां महाराज के चरणों नाल जुड़े रहिए। होइयां भुलां दी मुआफ़ी बख्शणी जी हजूर के चरणों के विच सरबत के भले की बेनती है, सरबत के भले की अरदास है। महाराज कृपा रखन जी। आओ इतनी हाज़री प्रवान करियो, होइयां भुलां दी मुआफ़ी बख्शियो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।